سچائی کی راہ اور حقائق کی چاہ میں چلتے چلتے ناٹی ٹو نیوز کے قیام کو دہائی مکمل، 10 سال میں بے مثال صحافت، سب سے پہلے خبر دینے کی روایت برقرار، صحافتی اقدار اور اخلاقی معیار کی بھی مکمل پاسداری، بے باک صحافت اور بے لاگ تجزیے ناٹی ٹو نیوز کی پہچان بن گئے۔ سنی سنائی کے بجائے صرف سچائی ناظرین تک پہنچانا واحد مقصد رہا۔ ناٹی ٹو نیوز کی اصولوں پر مبنی صحافت ناظرین کا حلقہ وسیع کرنے کا باعث بنی۔ ملک بھر میں ناظرین لمحہ بلمحہ آگاہی کے لیے ناٹی ٹو نیوز سے منسلک سچائی کی آبیاری نے ناٹی ٹو نیوز کی جڑیں مزید گہری کر دیں۔ دیس ہو یا پردیس، خبر ہر وقت اور بر وقت، سدھار ہمارا شعار، ناظرین کا اعتماد ہی ہمارا واحد اثاثہ، سچائی کی کھوج ہمارا نصب العین۔ 92 نیوز کی 10ویں سالگرہ پر مبارکبادوں کا تانتا بند کیا۔ حکمران ہو یا حزب اختلاف، 92 نیوز کے صحافتی کردار کے معترف صدر وزیر اعظم کی جانب سے بھی مبارکباد کے خصوصی پیغامات۔ صدر مملکت نے 92 نیوز کو صحافتی اصولوں کو پاسدار قرار دیا۔ کہا مختصر عرصے میں 92 نیوز کی نمایاں کامیابیاں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی 92 نیوز کی تعریف کی۔ کہا مسابقت کے ماحول میں مختصر عرصے کے دوران 92 نیوز نے اپنا نام بنایا۔ وزیر اعظم کی 92 نیوز کے لیے مزید ترقیوں کی دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی 92 نیوز کو 10ویں سالگرہ کی مبارکباد۔ چیئرمین 92 نیوز میاں محمد رشید اور پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزرائے اعلیٰ سمیت گورنرز کی جانب سے مبارکبادوں کے پیغامات۔ وفاقی وزراء اور انتظامی عہدیداروں کے بھی تہنیتی پیغامات۔ ترقی کے متنازل طے کرتے رہنے کی دعائیں۔ پاکستانی میڈیا میں ٹیکنالوجی کا بانی، ناٹی ٹو نیوز آج بھی لاسانی، جدت ہمارا ترہ امتیاز، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال قابل ناز، HD+ سکرین شیشے کی طرح شاندار، ڈالبی ساؤنڈ سے آواز بھی جاندار، میلوں دور سے ہولوگرام پر رابطے، آکسیمیٹری پر 7 سمندر پار کے نظارے، آگمنٹڈ ریئلٹی بھی ہمارے 360 ورچوئل اسٹوڈیو کی شان، جدید DSNGs کے ذریعے چپے چپے تک ہماری رسائی۔ 92 نیوز کے پروگرامز یکساں مقبول، دین کی تدریج اور تدریس، 92 نیوز کی ترجیح، کلام پاک کی تلاوت سے صبح کا آغاز، 92 نیوز کی روایت، دینی پروگرام صبح نور سے شروع ہونے والی 92 نیوز کی ٹرانسمیشن ناظرین کی پسندیدہ۔ ہر مقطع فکر کے علماء کرام صبح نور کے مہمان بنتے ہیں۔ ہر سال خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی روایت بھی برقرار۔ حالات حاضرہ پر 92 نیوز کے پروگرام بھی اپنے مثالہ، غفلت کی داستان ہو یا بدعنوانی کا داغ، مہنگائی کی دہائی ہو یا دہشت گردی کا ناسور، چھپی خبروں کا خلاصہ 92 نیوز کے ہر پروگرامز کا خاصہ ہے۔ زرق اور جہدیدہ اینکرز کی ٹیم ہر پل متحرک، حقائق پر مبنی تجزیے، تبصرے اور آگاہی۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کے درمیان 92 نیوز سچائی اور حقائق کا پنپتا شجر۔ ہم کراتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی نیک نیتی پر مبنی صحافت سے روشناس۔ صحافتی اصولوں کی پاسداری کے باعث سوشل میڈیا پر بھی 92 نیوز کے دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ کامیابیوں کا یہ سفر محض ہمارے ناظرین کے بھروسے کا مرہون منت۔ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، عالمی منظرنامے پر بھی 92 نیوز کی کڑی نظر۔ ہم نے رکھا پاکستانیوں کو باخبر۔ ہمارے نمائندوں نے کی دیس پردیس میں واقعات کی لمحہ بلمحہ کوریج۔ قدرتی آفات ہوں یا ہو جنگ کا منظرنامہ، دنیا کے بدلتے سیاسی اور معاشی رنگوں سے رکھا عوام کو باخبر۔ بیرون ملک ناظرین بھی 92 نیوز کے صحافتی کردار کے معترف۔ مختلف ممالک میں متحرک 92 نیوز کے رپورٹرز کی کارکردگی پر بھی اظہار اطمینان۔ ہمارے دیکھنے والوں نے عالمی صحافی صفوں میں 92 نیوز کے مسلمہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ہم پہلے چین کے پھر کسی اور کے اتحادی ہیں، ہمارے دل اور سرحدیں ملتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ شی جن پنگ نے کہا پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تعاون مزید بڑھائیں گے۔ دونوں صدور کی ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، شراکت داری کے دائرہ اختیار کی مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ صدر مملکت کی بیجنگ میں عظیم عوامی حال آمد، چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان نے کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑیں،
10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, भारतीय मजालिम से कश्मीरियों की तड़प मजीद बढ़ रही है। बिलाशुबा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। सिपा सालार ने फौजी अफसरान और सिपाहियों की गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारी की तारीफ की। हुकूमत ने पीटीआई के 8 फरवरी के एहतजाज पर जवाबी हिकमत अमली बना ली। काम को इज्जत दो के स्लोगन पर 3 रोज़ा तकरीबात का शेड्यूल तैयार। वज़ीर आज़म आज यौम तामीर और तरक्की की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। 1 साल की कारकर्दगी का अहाता होगा। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि आर्मी चीफ के नाम खत पानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। बेमकसद खतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका में ख़वातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अब ख़वातीन के खेल सिर्फ ख़वातीन के लिए होंगे। ओलंपिक्स में ट्रांसजेंडर ने एक खातून का गोल्ड मेडल चुरा लिया था। अब यह खौफ नहीं होगा कि कोई ट्रांसजेंडर ख़वातीन का मेडल चुरा लेगा। ख़वातीन की खेलों में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाले स्कूलों की फंडिंग बंद कर देंगे। अमेरिकी फ़ौज से भी ट्रांसजेंडर्स को निकाल रहे हैं। अमेरिका की कई रियासतों में आज बर्फानी तूफान की वार्निंग। बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश और मवासलाती निज़ाम में खलल का खदशा। मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में 4 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। कुछ काउंटीज़ के सरकारी स्कूलों ने बर्फानी तूफान के पेश नज़र क्लासेस मनसूख कर दी। बर्फानी तूफान से शुमाली मैसूरी की बेशतर सड़कें बर्फ से ढक गईं। कैंसास सिटी में हाईवेज के कुछ हिस्से ट्रैफिक के लिए बंद। मगरबी वर्जीनिया के बेशतर असूल और शुमाल मशरकी केंटकी में सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी वर्जीनिया में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाब का इम्कान। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली फ़िरके के नए पेशवा बन गए। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में रहीम आगा खान को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया था। प्रिंस रहीम 4 बच्चों में से दूसरे नंबर पर हैं। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ व तकफीन पुर्तगाल में ही होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जा करने के बयान की दुनिया भर से मसम्मत। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के बयान को मज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। हमास ने कहा, अमरीका की पुश्त पनाही के बावजूद इसराइल को शिकस्त दी। जब तक एक भी फ़लस्तीनी है, कोई गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, फ्रांस, बरतानिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया की भी मसम्मत। 2 रियासती हल पर काम जारी रखने का इरादा। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस मर्फी और क्रिस वान होलन ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। कहा, गजा पर ट्रंप का बयान घटिया मजाक है। फ़लस्तीनियों की हमायत में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा भी किया। गजा पर अमरीकी कंट्रोल के लिए ट्रंप की तजवीज़ काबिल तारीफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ट्रंप की गजा पॉलिसी को दुश्मनी के तनाजुर में ना देखा जाए। अमरीकी सदर ने गजा की तामीर नौ की पेशकश की है, जबकि तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमरीका का गजा में फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप खित्ते में इस्तेकाम के लिए गजा की तामीर नौ में अमरीकी शमूलियत को लाजमी समझते हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। जाम कमाल खान का पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में 137 पाकिस्तानी कंपनीज की शिरकत। वफाकी वज़ीर का कहना है कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जाम कमाल खान का पाकिस्तानी नौजवानों की महारत बढ़ाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। वफाकी वज़ीर का सऊदी क़यादत की जानिब से नुमाइश के इनेकाद में ताउन पर इज़हार तशक्कुर।